Hello students, today we will see the most important point of this chapter, that is average velocity in a plane. Okay, not in that plane. That plane means it is just a xy coordinates. So when object is moving in a xy coordinates, I can say it is the plane. एक प्लेन म्हणजे काय असतो x आणि y कोऑर्डिनेटचा एक प्लेन आणि दुसरा प्लेन कसा असतो x y z कोऑर्डिनेटचा प्लेन. बट हियर द ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग इन अ xy कोऑर्डिनेट सिस्टम अंडर मोशन. So that xy coordinate system is called as a plane. So object is under motion within the plane. That's why I can say here is the motion of plane or motion in plane. So within that plane, if object is under motion, we are going to find today the average velocity in a plane. म्हणजे xy coordinates मध्ये average velocity किती आहे. आपल्याला अगोदर डेफिनेशन माहिती आहे. average velocity म्हणजे काय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, average velocity in xy coordinates means average velocity in a plane, instantaneous velocity in a plane, and average acceleration and instantaneous acceleration in a plane. These quantities we are going to find here. A very simple point, but this point is much important from this chapter, motion in plane. So I will draw here two coordinate systems. Here is a x coordinate, here is a y coordinate. X coordinate means x axis, origin is said to be O. Y coordinate means here is a y, isn't it? So this is x axis, y axis. Within this plane, object is under motion. That's why the motion of the object it is in a plane. दोन coordinate system म्हणजे एक plane. लक्षात ठेवा, अशी काहीतरी ऑब्जेक्टची मोशन आहे. Like this. असा चालू ऑब्जेक्ट. It starts from this point. After certain interval time, object reaches to this position and moving in this direction. असा ऑब्जेक्ट चाललाय पुढे. कोणत्या प्लेन मध्ये, एक्स वाय प्लेन मध्ये ऑब्जेक्ट मूव्हिंग करतोय. ऑब्जेक्ट इज रीचिंग हियर. Okay. So I can draw here the next position of the object is like this. Okay. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता या ठिकाणी कुठे आहात, यू आर इन अ महाराष्ट्र मंदिर. आफ्टर सर्टन इंटरवल टाइम यू आर मूव्हिंग इन अ व्हेकल, मूव्हिंग विथ द व्हेकल and you are reaching to the Sambhajinagar. Means this is one starting point, this is the second end point. Within this region you are traveling. Then what is your average velocity? What is your instantaneous velocity? What is your average acceleration? What is your instantaneous? लक्षात घ्या, instantaneous चा अर्थ काय. instantaneous velocity at that instant. तुम्ही चालला स्पीडनं, तुम्ही महालक्ष्मी मंदिरापासून चालला संभाजीनगरला, तुम्ही मध्येच कुठं बिरस्ते तिकडे थांबला. युअर व्हेलॉसिटी ॲट दॅट पॉईंट जी तुम्ही मेजर केला, या ठिकाणी माझी व्हेलॉसिटी 45 km/h आहे, म्हणजे दॅट इज युअर इंस्टंटेनियस व्हेलॉसिटी. सो इंस्टंटेनियस मीन्स व्हेलॉसिटी ॲट दॅट इन्स्टंट और acceleration at that instant. So you are here at one position. Okay, I want to show or I want to locate your position in a xy plane. xy coordinate म्हणजेच काय, प्लेन. मग तुमची पोझिशन लोकेट करायची. फॉर लोकेटिंग पोझिशन ऑलवेज देयर शुड बी ओरिजिन. दिस पॉइंट वी हॅव स्टडीड इन अ स्केलर्स अँड वेक्टर चॅप्टर. त्याच्यामध्ये आपण एक पोझिशन वेक्टर बघितला होता. द वेक्टर विच शोज पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन. द वेक्टर विच शोज, जो वेक्टर पार्टिकल किंवा ऑब्जेक्टची पोझिशन दाखवतो फ्रॉम ओरिजिन, त्याला काय म्हणायचं, पोझिशन वेक्टर. मग तुम्ही आता इथं आहे, सपोज आय कॅन ड्रॉ हियर वन पॉइंट पी. आफ्टर सर्टन टाइम यू आर रीचिंग टू हियर, यू आर प्रेझेंट हियर नाउ. ओके, तुमची पोझिशन दाखवणार कशी, युअर पोझिशन कॅन बी शोन बाय पोझिशन वेक्टर फ्रॉम अ ओरिजिन. याचा ओरिजिन कुठे आहे, इथं आहे. म्हणजे हा पॉइंट पी ओरिजिन पासून कसं दाखवणार, आय कॅन शो दिस इज द position of point P from the origin. Okay, so this is said to be one position vector. Many books position vector can be represented as r bar. Here we can also represent it as a x bar, no problem. Bar indicates that is a vector. Okay, म्हणजे पार्टिकल इथं डिस्प्लेस झाला आहे फ्रॉम 0, त्याचं डिस्प्लेसमेंट किती आहे बघा, या
perform a displacement x1 bar. Okay, so the x1 bar is what? Position vector of object at point P from the origin. मग तुम्ही इथं प्रेझेंट आहे, तुम्ही ड्रायव्हिंग करत करत पुढे आहात, प्रत्येक पॉईंटला तुमची व्हेलॉसिटी वेगळी आहे, या पॉईंटला वेगळी आहे, या पॉईंटला वेगळी आहे, या ठिकाणी वेगळी आहे, या ठिकाणी वेगळी आहे. का? कारण हे नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे. युनिफॉर्म असं तर काय झालं असं डायरेक्ट स्ट्रेट लाईन पासिंग टू द ओरिजिन. सो दिस इज युअर पोझिशन. ओके, युअर ओरिजिन इज हियर. सो दिस वेक्टर शोज पोझिशन ऑफ this particular object from the origin. So this is the displacement of point P, x1 bar from the origin. After some time you are reaching to the position Q. So how to locate this Q from the origin in a xy plane? I can draw. This is the second position vector, OQ bar. Okay, OQ bar. Okay, this is second position vector. And where is the first position vector? OP bar. It is the first position vector. OQ bar ची व्हॅल्यू किती आहे बघा. If this is x1 bar, displacement of second object or displacement of the same object after certain interval of time. एका टाइमला तुम्ही P ने होता, दुसऱ्या टाइमला तुम्ही कुठे असणार आहे? Q या पॉइंटला असणार आहे. म्हणजे तुमचं डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पासून किती झालंय? x2 bar. So this is the position vector. So value of OQ bar, it is said to be x2 bar. Value of OP vector, it is x1 bar. Okay, so in short I can write here OQ bar is said to be x2 and OP bar it is said to be x1. ठीक है, so here I can write OP bar is x1 bar. Displacement दाखवते हैं. OQ bar is x2 bar. Is it clear? Now we know the definition for displacement. How much actual distance we have traveled. तुम्ही इथं आला, तुमचं डिस्टन्स किती आहे? x1. After certain time you are reaching to this position. Your displacement is said to be x2. But what is actual displacement of object when moving from the point P to the point Q? तुम्हाला डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन माहिती आहे. द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. डेफिनेशन काय सांगितली डिस्प्लेसमेंटची? द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स, कमीत कमी डिस्टन्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स डिस्प्लेसमेंट. मग पॉईंट पीचं ओरिजिन पासून डिस्प्लेसमेंट किती आहे? x1 बार. पॉईंट क्यूचं ओरिजिन पासून डिस्प्लेसमेंट किती आहे? x2 बार. व्हॉट इज ॲक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट और व्हेन यू ट्रॅव्हल फ्रॉम पोझिशन P टू पोझिशन Q? म्हणजे तुमचं ॲक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट किती झालं बघा. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स हेच आहे. इकडून जाऊ शकत नाही, इकडून जाऊ शकत नाही, असं पण जाऊ शकत नाही. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स या ठिकाणी असलेलं आहे. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, so this is actual displacement PQ. PQ bar it is actual displacement. हे मी काय घेतो? हे कसं काढायचं सांगा बरं. पायथागोरस थेरम किंवा डिफरन्स जर घेतला तुम्ही तर x2 minus x1. This is x2 minus x1. You will get this PQ. How to get PQ? PQ bar is OQ bar minus OP bar. बरोबर. मग या ठिकाणी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला काय होणार आहे? ॲक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q फ्रॉम ओरिजिन. म्हणजे याची व्हॅल्यू PQ ची व्हॅल्यू किती आली बघा. डेल्टा x इज इक्वल टू x2 बार मायनस x1 बार. ओके, म्हणजे PQ बार ची व्हॅल्यू काय आली बघा. डेल्टा x चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इट इज x2 बार मायनस x1 बार. ठीक आहे, हे तुम्हाला कळलं. लोकेट कसा केला पॉईंट P, लोकेट कसा केला पॉईंट Q. पण हे काय आहे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन. मग प्लेनचा अर्थ काय? त्याच्यामध्ये दोन कोऑर्डिनेट्स असणार, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट. पण हा पार्टिकल P आहे, ओरिजिन पासून x1 किती डिस्टन्सला आहे, तर तो x ॲक्सिसला किती डिस्टन्स आहे? ॲट हाऊ मच डिस्टन्स इट इज अराउंड x ॲक्सिस. x ॲक्सिस पासून हा किती डिस्टन्सला आहे? x1.
वाय ऍक्सिस पासून हा किती डिस्टन्सला आहे, y1, म्हणजे x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ॲट पॉइंटर P. Q पॉइंटला आल्यानंतर काय झालं बघा, ॲट दिस पॉइंट Q x2 is a coordinate of point Q and okay y2 is the coordinate of point Q. म्हणजे बघा कोऑर्डिनेट्स या केसमध्ये लोकेट केले, P साठी x1 y1, Q साठी x2 y2. इज इट क्लियर? एका ठराविक टाइमला तुम्ही इथं आहे ॲट द टाइम T1, ॲट वन टाइम. इन द नेक्स्ट टाइम you are reaching to the point Q. In the next time you are reaching to the point Q. So T1 is the time taken by the object to reach point P and time increases to T2, object reaching to the point Q. At this Q coordinates are x-axis coordinates are x2 म्हणजे Q point x2 इतक्या डिस्टन्सला आहे x axis ला, Q point y2 इतक्या डिस्टन्सला आहे y axis ला. P point ला काय, object is at P point and distance x1 along x-axis and y1 along y-axis. So this is the motion of object in a plane. समजलं असेल तर बघा, motion of object in a plane. Actual displacement किती झालं ऑब्जेक्टचं, P2Q. किती आहे ते actual displacement, x2 bar minus x1 bar, x2 minus x1 म्हणजे change in displacement delta x. So change in displacement delta x असेल तर change in time किती असणार आहे, change in time delta t असणार आहे किती, it is T2 minus T1. That gives change in time. Here you got change in displacement. Actual बघा ग्राफ कसा आहे, actual ग्राफ असा आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायची आहे. वी नो स्केलर वेक्टर्स मध्ये आपण बघितलं, एक जर वेक्टर असेल रिझल्टंट वेक्टर, आता तुमचा ऑब्जेक्ट कसा चाललाय, असा चाललाय, युअर ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग इन दिस डायरेक्शन. म्हणजे सपोज हा जर असेल रिझल्टंट वेक्टर, तुमची गाडी तुमची व्हेकल अशी चालते ह्या स्पीडने चालेल, म्हणजे मी सपोज याची म्हणतो फायनल व्हेलॉसिटी v. ओके, सो दिस इज द रिझल्टंट वेक्टर, रिझल्टंट डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर. ऑलवेज स्प्लिट्स इनटू टू कंपोनेंट, एक्स वाय कोऑर्डिनेट्स मध्ये vx अलॉंग युनिट वेक्टर i. i हा काय असतो, युनिट वेक्टर अलॉंग x ॲक्सिस. j हा काय असतो, युनिट वेक्टर अलॉंग y ॲक्सिस. सो हा जो रिझल्ट वेक्टर असतो x ॲक्सिसला कसा दाखवायचा, vx इनटू i कॅप. सो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ रिझल्ट वेक्टर. तसा त्याचा y कंपोनेंट काय असणार आहे, तसा त्याचा y कंपोनेंट काय असणार आहे, vy अलॉंग y ॲक्सिस इन टर्म्स ऑफ युनिट वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ युनिट वेक्टर्स. जर तुमचा ऑब्जेक्ट किंवा तुम्ही जर असं चाललाय तर तुम्हाला x कोऑर्डिनेट असणार आहे व्हेलॉसिटीचा, तर तुमच्या व्हेलॉसिटीला y कोऑर्डिनेट सुद्धा प्रेझेंट असणार आहे. ओके, सो यू विल बी हॅव्हिंग x कोऑर्डिनेट ॲज वेल एज अ y कोऑर्डिनेट. You will be having x coordinate as well as a y coordinate. Okay, so x1 here, how to write x1? The position vector at point P. x1 कसं दाखवणार, x1 x axis ला त्या x1 चा कंपोनेंट कुठला आहे, x1 i. त्याचा y कंपोनेंट कसा आहे, प्लस y1j. म्हणजे हे काय, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोघांच्या मध्ये स्प्लिट अप झाला. वन इज x1i, सेकंड इज y1j. हा झाला एक पोझिशन वेक्टर ॲट पॉइंट P. द पोझिशन वेक्टर ॲट पॉइंट Q, द पोझिशन वेक्टर ॲट पॉइंट Q. या ठिकाणी x2 किती आहे बघा, x2 बार ची x ॲक्सिस ची व्हॅल्यू काय, x ॲक्सिस कोऑर्डिनेट इट इज x2i, x ॲक्सिस कोऑर्डिनेट प्लस त्याचा y ॲक्सिस कोऑर्डिनेट काय, y कोऑर्डिनेट y2j. म्हणजे x2 चा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टरचा x कोऑर्डिनेट काय, x2i, y2j. x2i म्हणजे x ॲक्सिसला, y2j म्हणजे y ॲक्सिस, j म्हणजे y ॲक्सिस, x म्हणजे j म्हणजे y axis चा युनिट वेक्टर, i म्हणजे काय, युनिट वेक्टर अलॉंग x axis. So these are the two position vectors, equation 1 and equation 2 at point P as well as
Q. आता आपल्याला काय करायचं आहे, रिझल्टंट वेक्टरची व्हॅल्यू काय आहे सांगा मला. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्टंट वेक्टर. कुठला रिझल्टंट वेक्टर, हा डेल्टा एक्स. ऍक्च्युअल बॉडी झाली अशी P to Q ला, म्हणजे तुम्हाला ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे विदिन द रिजन P अँड Q. सो फर्स्ट you know x1, you know x2. What is value of delta x? Therefore delta x is equal to काय, x2 minus x1. What is x2 here? x2 I. मी तुम्हाला मगाशी सांगितले काही ग्रुपमध्ये इथं R1 R2 आणि याला R1 दिले. तुम्ही x1 बार x2 बार आणि डेल्टा x सुद्धा घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. सो x2 I प्लस y2j मायनस x1 ची व्हॅल्यू काय, x1 I बघा x1 I मायनस y1 j x2 मायनस x1. सो डेल्टा x इज इक्वल टू बघा I आणि I कॉमन घेतो, या दोघांच्या मध्ये I कॉमन आहे, म्हणजेच काय x2 मायनस x1. x2 मायनस x1 दोघांच्या मध्ये कॉमन काय आला, I कॅप. ओके, आता या दोघांमध्ये कॉमन काय, जे कॅप प्लस y2 मायनस y1 इंटू जे कॅप. y2 मायनस y1 तुम्हाला काय मिळाला, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग y एक्सिस. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन 3. इथं पण समजलं असेल तर बघा, इथं x कोऑर्डिनेट x1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हा पोझिशन वेक्टर आहे x1 बार. हा x1 बार काय पोझिशन वेक्टर, त्याची व्हॅल्यू काय x एक्सिसला x1 आहे, त्याची व्हॅल्यू y एक्सिसला किती आहे y1j. हा सेकंड वेक्टर पोझिशन वेक्टर x2 बार, त्याची x एक्सिसला व्हॅल्यू किती आहे x2 आहे, त्या पोझिशन वेक्टरची y एक्सिसला व्हॅल्यू किती आहे y2j. आणि x2 मायनस x1 काय मिळणार तुम्हाला, चेंज इन पोझिशन वेक्टर, म्हणजे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार आहे. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एव्हरेज व्हेलॉसिटी. नाउ द एव्हरेज व्हेलॉसिटी कुठून कुठपर्यंत, बिटवीन P and Q is, between P and Q is average velocity can be represented as v bar. So here is said to be v average. तुम्हाला माहिती आहे एव्हरेज वेलोसिटी डेफिनेशन आपण लास्ट बघितलं आहे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. इथून काय झाले, P पासून ऑब्जेक्ट किंवा तुम्ही इथून स्टार्ट झाला, इथं आला, परत इथं आला, इथं आला, इथं आला, इथं आला. So you have performed so many displacement and finally you are reaching to the point Q. तुम्ही इथून इथं डायरेक्ट आला नाही, you have suffered number of displacement and then finally you are reaching to the point Q. So total displacement upon total time, so that I can write here delta x म्हणजेच टोटल डिस्प्लेसमेंट आहे ना. P पासून Q ला गेला, तुमचं डिस्प्लेसमेंट किती झाले, डेल्टा x किती x2 मायनस x1, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. डेल्टा x म्हणजेच काय, x2 मायनस x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t म्हणजे किती आहे, it is t2 minus t1. Correct? Let us put the values. Therefore average velocity x2 minus x1 ची व्हॅल्यू काय आहे बघा, x2 minus x1 म्हणजे डेल्टा x म्हणजे x2 minus x1. किती आहे व्हॅल्यू बघा, x2 minus x1 along x axis म्हणजे I cap plus y2 minus y1 y axis j cap divided by t2 minus t1. टाइम सेमच आहे, जितका टाइम 0 पासून x1 लागतो तितकाच टाइम इकडे लागणार आहे, टाइम डिफरन्स. जितका टाइम इथून इथे लागतो तितकाच टाइम इथून या पुढे लागणार आहे. सो आय कॅन डिवाइड दिस टाइम फॅक्टर लाइक दैट, v average is equal to x2 minus x1 I cap divided by t2 minus t1. Okay, plus y2 minus y1 upon t2 minus t1 into j cap. That gives the average velocity. मग बघा तुम्हाला मगाशी सांगितलं
resultant velocity is split into two components. One velocity moving along x-axis, other velocity moving along y-axis. हे तुम्हाला मगाशी सांगितलं की दिस इज द रिझल्टंट व्हेलॉसिटी v. ही व्हेलॉसिटी x y प्लेन मध्ये आहे, तर x ऍक्सिसला ही व्हेलॉसिटी कशी दाखवायची vx * i. y ऍक्सिसला ही व्हेलॉसिटी कशी दाखवायची vy * j. मग बघा x2 - x1 / t2 - t1, x2 - x1 / t2 - t1 म्हणजे तुम्हाला काय मिळाले व्हेलॉसिटी डेफिनेशन काय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. x2 - x1 तुम्हाला काय मिळालं डेल्टा x. t2 - t1 तुम्हाला काय मिळालं डेल्टा t. इथं परत काय मिळणार आहे y2 - y1 काय मिळणार आहे डेल्टा y. या ठिकाणी टाइम किती आहे t2, या ठिकाणी टाइम असणार आहे t2. t2 - t1 परत काय मिळणार आहे डेल्टा t. सो व्हाट इज दिस x2 - x1 / t2 - t1 into I cap, velocity along x axis. So this is velocity along x axis, I cap, plus velocity along y axis, change in displacement upon time along y axis, that gives the velocity along y axis, that is j cap, which gives average velocity, where vx is said to be change in displacement upon time along x axis, velocity along x axis, change in displacement upon time इथून इकडे गेला, change in displacement along y axis delta y, t2 - t1 delta t. So dy by dt हेच आहे dy by dt आणि हे काय dx by dt. So vx is said to be velocity of object along x axis, vy is said to be velocity of object along y axis. So this is the resultant equation for average velocity of object when it is moving from position P to position Q. Okay, if this is the equation for average velocity, direction, आता आपण काय करायचं, let us find magnitude. स्केलार आणि वेक्टर्स मध्ये आपण बघितलं आहे magnitude of average velocity. magnitude of average velocity कशी करतो आपण v average ची magnitude कशी घ्यायची mod of v average कसं घेतो आपण vx square plus vy square. हे पॉइंट्स तुम्हाला स्केलर वेक्टर्स मध्ये डिटेल मध्ये आपण घेतलेले आहेत. vx square plus vy square or you can write vx ची व्हॅल्यू काय डेल्टा x by डेल्टा t. डायरेक्ट तुम्ही असू शकता x2 - x1 upon t2 - t1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस vy म्हणजे काय y2 - y1 upon t2 - t1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. किंवा तुम्ही याला डेल्टा x म्हणू शकता डेल्टा x by डेल्टा t स्क्वेअर प्लस डेल्टा y by डेल्टा t स्क्वेअर. काही प्रॉब्लेम नाही. दिस इज ऑल्सो करेक्ट अँड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इफ दिस इज द मॅग्निट्यूड, ओके, नाउ लेट अस फाइंड डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ ॲव्हरेज वेलॉसिटी. तुम्ही चाललाय कसं p कडून q कडे, म्हणजे तुमची फायनल वेलॉसिटी या डायरेक्शनला आहे. या डायरेक्शन तुमची काय फायनल वेलॉसिटी, म्हणजे ही तुमची फायनल वेलॉसिटी आहे. म्हणजे तुमचा इथं x कंपोनंट काय वेलॉसिटीचा vx बरोबर. तुमचा या पॉइंटला y कंपोनंट किती आहे बघा, हा झाला x आणि हा झाला तुमचा y कंपोनंट, म्हणजे हा अँगल थीटा आहे. मग आपण स्केलर वेक्टर्स मध्ये बघितले tan थीटा इज इक्वल टू काय असते vy by vx. सो थीटा गिव्स द डायरेक्शन. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, फिगर बघा ही फिगर मी स्पीड केले vy by vx. देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर थीटा, डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी कोणत्या डायरेक्शनला चालली ती, इट इज tan इनवर्स ऑफ vy by vx. tan inverse of vy by vx. So equation 1 shows average velocity, equation 2 shows magnitude of average velocity, equation 3 shows direction of average velocity. So this question will ask for the examination separately for 3 marks. So you should keep in mind this question could ask for the examination for 3 marks. याला 2 marks आणि या दोघांना मिळून 1 mark. So try to understand this figure first.
then solve the average velocity. Okay, then it's a magnitude, then it's a direction. हे magnitude कसं आलं त्यासाठी तुम्ही काय केला स्केलर वेक्टर्स मध्ये बघा कशी magnitude आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. डायरेक्शन कॅल्क्युलेट करताना आपण प्रोसेस काय फॉलो केली ते स्केलर वेक्टर्स मध्ये बघा. डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन ऍडजस्टंट याच्यावर आपण काय घेतलं थीटा इज इक्वल टू tan इनव्हर्स ऑफ vy बाय vx. ओके, सो द नेक्स्ट लेक्चर विल फाइंड जसं हे काढलं ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी तशीच आपण काय काढणार आहे इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी. त्याच पद्धतीने आपण काय काढणार आहे ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन अँड इन्स्टंटेनियस acceleration. Okay, so we can stop here. Thank you.